بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو بلیٹڈ عید مبارک۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک کلاس نہیں کی تھی اسی وجہ سے کہ آپ سب لوگ عید کا ویکینڈ آ رہا تھا اور پھر ایک حج کا وقت بھی تھا اور عبادات کا وقت تھا، روزے رکھنے کا وقت تھا، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب کو یہ موقع ملا ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کو اتنے جو 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 حدیث میں موجود ہے کہ سب سے بڑا مہینہ یہ ہے اور سب سے بڑا جو پہلے 10 دن ہے ذوالحجہ کے، اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اب ہم اپنی کلاس کنٹینیو کریں گے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں بگننگ آف 20th سینچری، کیونکہ اب آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے اسلامک ہسٹری کو تخلیق کائنات کے بعد سے، کریشن آف دا یونیورس کے بعد سے ہم نے کنٹینیو کرتے ہوئے الحمدللہ تقریباً پوری اسلامک ہسٹری، کیونکہ اسلامک ہسٹری جو زیادہ تر آ کے ختم ہو جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب مسلم ہسٹری یا اسلامک ہسٹری جو ہے اس کی جو امپائرس تھیں وہ 1923 میں جب آٹومن امپائر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اسلامک ہسٹری جو جس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد، چونکہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ جو ہوا یہ 21st سینچری میں، آپ سمجھیے کہ سوری 20th سینچری میں یہ سب کچھ ہوا 1923، اور پھر 20th سینچری میں جو پہلے سال سے لے کے اور پھر آخری سال تک which was 2000، اتنے ایونٹس ہوئے، اتنی چیزیں ہوئیں جو کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو امپائرس تھیں وہ تو ختم ہو گئیں لیکن مسلمان ابھی بھی ہیں، مسلمانوں کی جو چھوٹی چھوٹی آپ حکومتیں سمجھیں وہ ابھی بھی ہیں۔ تو مسلمان تو بہت ہیں، مسلمانوں کے ممالک بھی بہت ہیں، لیکن اسلام کہاں کہاں ہے؟ تو چونکہ جب ہم اسلامک ہسٹری کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کی ہسٹری کیا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب میں نے تقریباً 2 سال پہلے الحمدللہ ہم نے کلاس شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً پوری ہسٹری اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ ایکچولی اسلامک ہسٹری بھی ہے، مسلمز ہسٹری بھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک لفظ اور میں نے استعمال کیا تھا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو اسلامک ہسٹری ہے، مسلم ہسٹری اور ہسٹری آف اسلام بھی ہے۔ ہاں، ہسٹری آف اسلام، اسلامک ہسٹری، کیونکہ دیکھیں ہسٹری آف اسلام تو پھر آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اگر نان مسلم بھی تاریخ لکھتا ہے تو وہ ہسٹری آف اسلام لکھ سکتا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری کے جس کے اندر اسلام موجود ہو وہ ایک الگ زاویے سے دیکھی جائے گی، اور پھر جو ہے ہسٹری آف مسلمز وہ ایک الگ ہے، کیونکہ پھر مسلمان جو ہیں چاہے وہ اچھے مسلمان تھے برے مسلمان تھے وہ پھر کہاں کہاں گئے دنیا میں۔ تو بہرحال تو یہ سب چیزیں اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ اب ہم لوگ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو ٹپیکل چیزیں ہم سنتے چلے آئے ہیں ہمیشہ سے بچپن سے، وہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ اب مسلمانوں کی کوئی امپائر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ایک خلافت کا وجود تھا، جو آٹومن امپائر چلی تھی تقریباً 700 600 700 سال، اس کا جو خلافت کا کانسیپٹ تھا وہ اس پورے 700 سالوں کے دوران لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد بھی یا تو پھر بالکل نا امیدی ہو گئی
کہ لوگوں نے کہا کہ بس اب تو اسلام ختم ہو گیا اور مسلمان ختم ہو گئے اور اب کبھی بھی اس کا وہ ریوائول نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف لوگوں نے اسلام کو اور پھر یہ کہ اپنی ہسٹری کو دلوں میں جگائے رکھا. اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ خلافت کے خواہاں رہے کہ مسلمانوں کے کم از کم ایک یونائٹڈ مسلمان ہو. بیسیکلی اس کو آپ خلافت بولیں تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آج کی دنیا میں. لیکن آپ اس کو خلافت بھی نہ بولیں, آپ یہ بولیں کہ بھئی مسلمان دنیا کے یونائٹ ہو جائیں. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جنگ لڑنے کے لیے یونائٹ ہوں, بلکہ لوگوں کے ریسورسز کے لیے, آپس میں لوگوں کو مراد دینے کے لیے, آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. تو بہرحال تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا یہ بریف اوور ویو آپ سب کو دے دوں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ آگے چل سکیں. تو ہم نے ورلڈ وار ون کے اوپر ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے دوران کیا کیا چینجز آئے اور اس کے بعد کیا کیا چینجز آنا شروع ہوئے. تو اب ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو کہ انشاءاللہ لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا, کہ میں نے ابھی بگننگ آف 20th سینچری یعنی 1900 سے مسلمانوں کے جو واقعات ہیں یا مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ ایک ایک کر کے جسٹ ویری بریفلی ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے تھے. پھر بیچ میں 1914 میں ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی, تو ہم نے ورلڈ وار کا ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم اسی طرح آگے چلیں گے, پھر ورلڈ وار ٹو آئے گی, اس کا ذکر کریں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح سے 20th سینچری میں ایک ایک سال بڑھتے ہوئے پھر یہ ساری چیزیں پہنچیں گے 1947 میں, جب برٹش انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا تھا اور پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آئے تھے. پھر اس کے ساتھ ہم آگے چلیں, اسی طرح چلتے چلتے پھر شاید ہم آج کے وقت میں پہنچیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن رہے گی. اچھا, تو ہم نے 1900 سے 1918 تک کا ذکر کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ورلڈ وار کا جو ذکر کیا اسی دوران 1914 سے 1918 تک. تو اس کے بعد پھر ہم اب آگے چلیں گے. یہ میرے خیال میں شاید کسی نے اگر دیکھیں گے کسی کا ایڈیٹنگ وہ آن ہے, تو یہ جو لائن آ رہی ہے اگر آپ میں سے کسی کو احساس ہے کہ کس کا ہے تو پلیز اس کو ادھر تھوڑا سا ہٹا دیں. جزاک اللہ. اچھا, تو ورلڈ وار ون کا ہم نے ذکر کیا تھا, اس کے بعد پھر ورلڈ وار ٹو کا ہم ذکر کریں گے. اب آپ کو یہ میپ میں نے دکھایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ورلڈ وار ون کا جو نقشہ تھا وہ کس قسم کا تھا. ہمیں پتا ہے کہ ورلڈ وار ون جو شروع ہوئی تھی وہ ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوئی تھی آسٹریا ہنگری میں, اور اس کے بعد پھر اس کو جرمنی نے اس کا ساتھ دیا, پھر یہ آگے بڑھتی چلی گئی, پھر بلغاریہ نے اس کا ساتھ دے دیا, اور ایونچولی آٹومن امپائر بھی اس کے ساتھ آ گئے. تو آپ سمجھیے کہ یہ ساری فورسز تھیں, اس کے خلاف جو ہے یہ باقی سارے پھر کھڑے ہو گئے, جس میں سے فرانس, انگلینڈ, یونائٹڈ کنگڈم, رشیا, سربیا سے تو سمجھے شروع ہی ہوئی تھی جنگ, اور اس طرح سے پھر اٹلی نے بھی جوائن کر لیا اینڈ سو آن. تو یہ ایک بڑی ورلڈ وار ہوئی جس سے پھر کرش کر دیا گیا. سمجھے آٹومن امپائر بھی اسی کے بعد پھر بالکل ہی ختم ہو گئی, اور پھر جرمنی وغیرہ کو بھی کرش کیا. لیکن بہرحال یہ وہ بڑی قوتیں تھیں کہ جن کو صفحہ ہستی سے مٹانا تو بہت مشکل تھا, لیکن بہرحال انہوں نے پھر آگے بڑھے گئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار ٹو میں بھی حصہ لیا پھر ان لوگوں نے. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ورلڈ وار ون کا اگر آپ میپ دیکھیں تو جرمنی بیسیکلی تین طرف سے گھرا ہوا تھا. آسٹریا ہنگری سے تو شروع ہوئی تھی, لیکن تین طرف سے جرمنی گھرا ہوا تھا, جس کو پھر اور یہ بھی ایک میپ تھا جس میں اب آپ کو نظر آئے گا کہ کس کس کے اثرات کہاں کہاں تھے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا فوکسڈ میپ ہے, تو یہ آپ کا آسٹریا ہنگری ہے. آسٹریا ہنگری, اس طرف یہ جرمن امپائر ہے, اور پھر کس طرح سے دوسری فورسز آپس میں ملنی تھی, اور جرمنز کا یا ان لوگوں کا اثر جو تھا وہ کہاں کہاں پہ موجود تھا. کیونکہ یہ ایک بڑی بڑی قوم تھی. ہٹلر نے آ کے اس کو ایک لحاظ سے تو بہت متحد کر دیا تھا, لیکن دوسرے لحاظ سے پھر وہ ظلم و ستم کی جو داستانیں تھیں وہ اس نے رقم کی, اور جس کی وجہ سے پھر آج اس کو ساری دنیا میں اس دور کو یا ہٹلر کے دور کو ایک بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹری الائنسز جو ہوئی تھیں وہ کس طرح سے ہوئی تھیں, وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے. اچھا, سارے نقشے ہیں یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے رکھے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو, اور سارے جسٹ بائی دا وے جسٹ ٹو گیو کریڈٹ, یہ میں نے انٹرنیٹ سے, گوگل سے, ویکیپیڈیا سے اور ان جگہوں سے نقشے اٹھائے ہیں. سو دیٹ ایوری ون نوز.
अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो पिछली क्लास में जो है हमने बैलफोर डिक्लेरेशन का जिक्र किया था कि 1917 में, अब देखिए कि ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर वन जो है वो खत्म होने वाली है। ठीक है, 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो ब्रिटिश ने एक बैलफोर डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली एक लेटर था, जिससे कि ये एक स्टेटमेंट था, एक लेटर था जो लिखा गया था फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जूइश नेशनल होमलैंड। यहाँ से सिलसिले शुरू होते हैं जो फिर इसराइल बनने तक जाते हैं और फिर उसकी कहानी आज तक आती है। लेकिन ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर ये वो कौम जो कि फ़लस्तीनी कौम को जो है जुल्म सितम करने के बाद एक पूरी छा के रह गई पूरे एरिया में, तो ये लोग कौन थे। So, Bharat, the Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1917 during the First World War, announcing its support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, then an Ottoman region with a small minority Jewish people. तो बेसिकली ये विकिपीडिया से मैंने जो पब्लिक में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई कि बैलफोर डिक्लेरेशन को ये लोग कैसे देखते हैं, और इसकी हकीकत भी यही है। तो फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड का था आर्थर बैलफोर्ड, जिसके नाम पे ये डिक्लेरेशन है। एक लेटर उसने भेजा लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, और ये जो था ये जूइश कम्युनिटी का एक लीडर था जो कि जाइनिस्ट ग्रुप था। जाइनिस्ट ग्रुप का भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि 1900 के बिल्कुल शुरू में एक ग्रुप बना था, बहुत ही अमीर कबीर यहूदियों ने मिलकर बनाया था। उनका मकसद अपने रिलीजन को कंटेन करना तो था, लेकिन ये कि उसका मेन मकसद दौलत जमा करनी थी और पूरी दुनिया को अपनी दौलत के अंडर पावर के अंदर लाना था। तो ये जो लेटर था ये उनको लिखा गया टू द जायनिस्ट फेडरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो ये उन्होंने क्या कहता है, फॉर ट्रांसमिशन टू द जायनिस्ट फेडरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड। शुरू इसलिए इस तरह हुआ था कि वर्ल्ड वॉर वन में जब इंग्लैंड को फाइनेंशियली बहुत धचके लगे थे और उनका उसका काफी नुकसान हुआ था फाइनेंशियली, तो उन्होंने फिर हेल्प मांगी थी जूश ये, क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने जो उस वक्त तक ऑलरेडी बैंक ओन करते थे, बहुत पैसे वाले थे, बे इंतहा पैसा इनके पास ऑलरेडी मौजूद था। सोचिए इस लेवल पे पैसा मौजूद था कि एक सुपर पावर, एक वर्ल्ड पावर इंग्लैंड, ये ब्रिटिश जो है वो अब इनसे निगोशिएट कर रहे हैं कि इनको कुछ पैसे मिलें ताकि ये जंग कंटिन्यू कर सकें या एंड कर सकें। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि अगर आप हमारे लिए ये चीज़ करेंगे कि ये जो यहूदियों के लिए एक अलग होमलैंड को आप सपोर्ट करेंगे, तो फिर जो है हम ये काम करें। तो बाहर उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अच्छा, फाउंडर ऑफ जायनिज्म जो था वो एक बैंकर था, थियोडोर हर्जल। ये अगर आप लोगों ने जो है वो अब्दुल हमीद एक सीरीज है जो कि ऑटोमन एम्पायर के तकरीबन आखिर आखिर के जो अब्दुल हमीद सेकंड जो था जिसने रूल किया था, वो उसने बहुत बेहतरीन उसका रूल था। और उसी दौर में जो है ये थियोडोर हर्जल 1897 में इसने जो है ये एक बैंक की बुनियाद डाली थी, और फिर वहां से सिलसिले शुरू हुए थे। और इसने फिर ऑटोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, उनकी ट्रेनें उड़वाई थी उनको, मतलब हर लिहाज से चारों तरफ से उनको घेरा था। और फिर यही जो जो ये फाउंडर ऑफ जाइनिज्म था, जो आज हुकूमत है इसराइल में, वो जाइनिस्ट हुकूमत है, वो जूस की हुकूमत नहीं है। क्योंकि जूडिज्म जो है रिलीजियसली वो एक डिफरेंट पार्ट है, जिसके लोग आपको इंग्लैंड में भी नजर आएंगे और सारी दुनिया में नजर आएंगे, और वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। तो अपने जहनों में ये क्लियर कर लीजिए कि जाइनिज्म और जूडिज्म दो अलग चीजें हैं। जाइनिज्म हैपन टू बी पीपल फ्रॉम जूडिज्म, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि सारे जूडिज्म मानने वाले सारे जो हैं वो जाइनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल तो थियोडोर हर्जल के बाद जब चीज़ें बढ़ी और फिर फाइनेंशियली उन्होंने, अब्दुल हमीद का दौर ख़त्म हो गया और फिर पूरी पूरी ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर यही जो जो जायनिस्ट मूवमेंट थी ये फिर आगे चली थी। ये मैंने आप लोगों को लेटर भी दिखाया था, ये भी एक रिमाइंडर है कि एक्चुअल लेटर की, क्योंकि ये भी आज विकिपीडिया पे या इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है, इसकी एक्चुअल टेक्स्ट, ये एक्चुअल लेटर है जिसकी कॉपी है। तो उसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जस्ट फॉर द रिमाइंडर के डियर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the cabinet.
अब ये इंग्लैंड की कैबिनेट की बात हो रही है. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and politic or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. तो Zionist Federation के one of the leader को ये लेटर लिखा गया और फिर उनको इस पे बाकायदा पब्लिकली अनाउंस किया गया, कैबिनेट के अप्रूवल से अनाउंस किया गया, ताकि ये पूरी दुनिया को पता चल जाए. और जो जायनिस्ट थे उनका मकसद यही था कि वो चाहते थे कि ये चीजें जो हैं ये पब्लिक में अनाउंस हो जाएं ताकि ब्रिटिश भी बैक ऑफ ना कर सकें. तो बहरहाल फिर हमने 19 जो है वो 18 और 17 तक तो हमें बात की थी. फिर 1918 में जो सिलसिले वो भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ऑटोमन्स की फिर ख़त्म हो गए सिलसिले, और ट्रिपली वगैरह जो लिबिया में था उसको किस तरह से देखा गया. अच्छा, अब जो है हम, सॉरी ये प्रीवियस टॉपिक नहीं है, ये करंट टॉपिक है जो है बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. अब हम 1919 से थोड़ा सा आगे देखेंगे 1945 तक, और फिर हम देखेंगे अगर वक्त रहा कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ. अच्छा, लास्ट जब हमने खत्म की थी अपनी क्लास तो उसमें ये दो टॉपिक्स थे कि सीरिया बिकम्स अ फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट, यानी कि समझ लीजिए कि जो कॉलोनाइजेशन हो गई थी उसकी, और वो फ्रेंच के ऑर्डर्स के अंडर चल रहा था पूरा शाम यानी सीरिया. फिर 1919 में ही वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है, नवंबर 11 को जो है वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है. तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. अच्छा, अब जो है ये थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे कि द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन इजिप्ट लेड बाय साद ज़गलूल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन. ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर जो है वो समझिए कि इनको रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रिटिश के खिलाफ हर कोई अब आगे चलना शुरू कर रहा था. और फिर ये कि थर्ड एंग्लो अफ्रीकन वॉर हुई, और फिर ये ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, क्योंकि अफगानिस्तान और इंग्लैंड इंग्लैंड ने 3 दफ़ा ट्राई किया अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए कम्प्लीटली, लेकिन वो नाकाम रहे. लेकिन है कि उस दौरान बहुत सी बादशाहतें चेंज हुई अफगानिस्तान में, बहुत सी चीज़ें हुई. तो ये भी 1919 में हुआ कि थर्ड एंग्लो अफ्रीकन वॉर हुई थी. अच्छा, अब एंग्लो अफ्रीकन वॉर में अगर थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं कि 3 एंग्लो अफ्रीकन वॉर्स जो हैं वो किस तरह से हुई थी. पहली जो हुई थी वो 1839 से 1842 तक चली थी. और फिर जो है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त मौजूद थी और उसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया. और फिर रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था अफगानिस्तान में, तो उसको कर्टेल करने के लिए उन्होंने किया था. तो पहली तो ये हो गई. उसके बाद दूसरी जो हुई 1878 से चली और 1880 तक चली. ये भी, इसमें भी इवेंचुअली ब्रिटिश पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, लेकिन कुछ बादशाहतें चेंज हुई. और फिर एक ट्रीटी हुई इसमें भी, क्योंकि जब स्टेलमेट हो जाता है, जब कोई ऐसा लग रहा होता है कि दोनों तरफ से अब नुकसानात बहुत होंगे और किसी को भी पूरी 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 जीत नहीं मिलेगी, तो फिर कोई ना कोई ट्रीटी साइन हो जाती थी. तो फिर उन्होंने जो है इसमें ट्रीटी हुई, लेकिन ये कि कुछ अरसे के लिए कि पूरे अफगानिस्तान को भी उन्होंने अपने अंदर प्रोटेक्टोरेट बना लिया, यानी इसके ऊपर हुकूमत, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चलें. लेकिन उनके अंदर चूंकि कबायली निज़ाम था, तो बहुत से ऐसे कबाइल थे पहाड़ों में और हर जगहों पे कि जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था. लेकिन ब्रिटिश ने इसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो भी अफगानिस्तान का रूलर था उसने ये ट्रीटी साइन कर दी थी. फिर जो है थर्ड एंग्लो अफ्रीकन एंग्लो अफगान वॉर हुई, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं 1919 में. ये एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और 1919 में इन लोगों ने फिर अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की. और क्योंकि अफगानिस्तान का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, जैसे मैंने कहा कि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में पूरे अफगानियों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अंदर से रिबेलियन उनका जारी था. तो उन्होंने जब दोबारा से रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ा दी, तो फिर ब्रिटिश ने जो है वो दोबारा से उनके ऊपर हमला किया. और फिर मई ये फिर ख़त्म हो गई थी, समझिए कि ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी में इस सिलसिले में बात हुई थी और ये भी ट्रीटी हो गई थी. और फिर अफगानिस्तान विच ग्रांटेड अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल. सो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में फिर अफगानिस्तान को फिर ब्रिटिश जो है वहां से निकल गया था.
अच्छा, ये जो 3 कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थे, और फिर जो जो सारी पॉलिटिक्स थी, जो आगे चलने की जो डायनामिक्स थी, और जो खारिजी ताल्लुकात थे, फॉरेन रिलेशंस थे, वो सारी चीज़ें फिर इनसे आगे बढ़ना शुरू हुई। अफ़गानिस्तान को आज भी आप जिस हाल में है वो देख रहे हैं। इसी तरह से चूँकि अफ़गानिस्तान के अपने अंदर इतनी ज़्यादा यूनिटी उस लिहाज़ इस्लाम के लिहाज़ से तो मौजूद है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ लड़े और सिर्फ एज अ मुसलमान मुत्तहिद होकर लड़े, तो उन्होंने रशिया जैसी ताकत को भी पीछे धकेल दिया। फिर वो एज अ इस्लाम की ताकत बन के उभरे, तो उन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को 20 साल के बाद धकेल दिया। लेकिन ये कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम शुरू से यही रही है कि जब भी वो इस्लाम के नाम से पीछे आते हैं, जैसे ही आप समझिए कि वो उनकी जीत हो जाती है, तो फिर आपस के उनके कबाइल लड़ जाते हैं। और उसके अंदर भी बाहर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बाहर से जो जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो चाहते नहीं कि इस रीजन में रेस्ट हो, क्योंकि वो एक ऐसे समझिए ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पर है कि जो पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, इंडिया से, पाकिस्तान से कनेक्टेड है, और फिर इवेंचुअली इंडिया से, चाइना से कनेक्टेड है, और फिर ये कि पूरा मिडल ईस्ट की साइड से, ईरान से और इन जगहों से कनेक्ट, तो इसकी बड़ी पॉलिटिकल बहुत जबरदस्त उसका जो लोकेशन है वो है। और इसी वजह से और फिर एक वजह ये कि पाकिस्तान जो कि अब एटॉमिक पावर है, अब वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो इस रीजन को पूरी दुनिया, अगर आप पूरा नक्शा देखें, तो इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके पास ऑयल है, उनके पास सोना है, उनके पास मिनरल्स हैं, उनके पास हर किस्म की चीजें हैं, लेकिन स्टिल उनकी नजरें जो हैं इस रीजन के ऊपर हैं। और इसकी वजह अब हम लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आती है कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, उन सब के लिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, ये बहुत क्रिटिकल है उनकी बका के लिए, उनके आगे की जिंदगी के लिए। तो इस वजह से सारी फोर्सेस जो हैं पूरे जो जो आप यूक्रेन की वॉर भी ले लीजिए, और अमेरिका का यहाँ से निकलना ले लीजिए, आप जो भी ये तमाम पॉलिटिकल चीजें देखेंगे ना, तो उसका मकसद यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान, मेनली पाकिस्तान और फिर पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी ताकतें कैसे अपना कंट्रोल जमा सकती हैं, जिस तरह उन्होंने कॉलोनाइज किया था या प्रोटेक्टोरेट बनाया था दूसरे मुल्कों को, उस तरह से वो बना के इस पूरे रीजन पे हुकूमत करना चाह रही हैं। उनको ये पता है कि अगर पाकिस्तान पे कंट्रोल मिल गया, तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसकी वजह से फिर उनको मजीद किसी, क्योंकि उसके उनके पास वार्म वाटर भी है, उनके पास अरेबियन सी भी उनके पास टोटल मिल जाएगा, वहां से वो पूरे अरब कंट्रीज को, ऑलरेडी चेक में है लेकिन वो चेक में आ जाएंगे। और ये दूसरी तरफ से आपको चाइना के साथ कंट्रोल करने के लिए आपको फिर, चूंकि इंडिया बड़ी ताकतों का ऑलरेडी एलाई है, तो रशिया से, चाइना से, तो इस वजह से मुसलमानों का जो ये छोटा सा हिस्सा बन जाता है ना, इसको और फिर ईरान बैठा हुआ है, ईरान एक बड़ी ताकत है, और ईरान को भी चेक में रखा हुआ है उन्होंने ऑलवेज 24/7। तो इन चीजों को देखने के बाद फिर समझ में थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल गेम जो है वो समझ में आनी शुरू होती है। और हमारा मकसद एज अ मुसलमान ये है कि हम ये दुनिया के ये बदलते हुए हालात पे नजर रखें, ताकि जब हमारी जिंदगी में हमारा रोल आए, जब वोट देने का, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, हम जहाँ के भी सिटीजन हैं, जब हमारा वक्त आए कि हम वोट दें या दूसरे लोगों को कन्विंस करें कि किस पार्टी को या किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारे जहन क्लियर हो, हम लोग कंफ्यूज ना हो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों की यही है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। हम किसी अमेरिका में हम बैठते हैं किसी सेक्युलर माइंडेड मुसलमान के साथ, तो वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा यू नो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। लेकिन जब हम अल्लाह और रसूल की बात सुनते हैं, और बड़े बड़े स्कॉलर्स और उलमा, इवन अमेरिका में जो बड़े यंग स्कॉलर्स भी अब हैं, और माशाल्लाह वो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जब हम उनको सुनते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि यार शायद जो ये लोग कह रहे हैं शायद ये सही है। तो इस वजह से ये तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ये मेरा लास्ट मैसेज अपने लिए और आप सब के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कि अल्लाह ताला ने कुरान हमें दिया ही इसीलिए है कि हमारे ऊपर हक वाजे हो जाए। और हर क्लास से पहले जो मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा, ये बड़ा बड़ा एप्लीकेबल है जो स्टडी हम कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री की। क्योंकि हम तो इस्लामिक हिस्ट्री को अब तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे हार्ट बाय हार्ट जो चलने वाली चीजें हैं वो हमारे पास मौजूद है। हमारे बाप दादा, हमारे उस्ताद,
उन लोगों ने ये औकात देखे हुए हैं, ये वक़्त देखे हुए हैं और फिर वहाँ से सीना ब सीना चल के हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है। तो अब तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ईज़ी हो जाता है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो बहरहाल तो ये एक पूरा जो अफ़गानिस्तान का और एंग्लो अफ़गान वॉर्स हुई थी, उनको इस लिहाज़ से समझना बहुत ज़रूरी था। सुल्तान महमद सिक्स जो हैं वो ट्रीटी ऑफ सेवियर साइन कर लेते हैं। ये हमने स्टडी किया था, ऑटोमन एम्पायर के दौरान थे। और फिर जो एम्पायर थी पूरी ऑटोमन एम्पायर, वो बिल्कुल रिड्यूस होकर छोटी सी रह गई थी। और फिर उसके ऊपर भी इस तरह की जो एलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने उसको फाइनली जाके फिर कमाल अतातुर्क के ज़माने में उसको सिर्फ तुर्की बना दिया था और पूरी ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसी दौरान भी जो यंग टर्क्स का एक नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी थी ट्रीटी को। और फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन को ब्लॉक करना भी शुरू किया था। फिर 1920-22 में हमने देखा कि टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये बाकी कंटिन्यू करेंगे कि कब कब क्या हुआ। ये हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कि इसको आगे चल के हम करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में कौन कौन से, कम से कम आज जो है, अब वक्त थोड़ा कम रह गया है, आज हम कम से कम ये देख लेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन में तो हमने देखा कि कौन कौन से ममालिक इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ और कौन कौन से ममालिक इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या था, इसमें कॉलोनियल डोमिनेशन थी, ये सब हम लोगों को पता है। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थी वो कॉलोनियल रूल के अंडर थी। और यूरोपियन पावर जैसे फ्रांस और ब्रिटेन और नेदरलैंड्स और इटली वगैरह जो हैं, ये इन्होंने मिडल ईस्ट के ज़्यादातर इलाकों पे अपना कब्जा किया हुआ था, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। और फिर इन तब जिस तरह हमने ये जो ब्रिटिश राज था इंडिया में, वो भी इसी का हिस्सा था। फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई थी, जिस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है वो जहाँ जहाँ भी रेजिस्टेंस पॉसिबल थी कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ, उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की। और फिर जैसे नॉर्थ अफ्रीका में नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई और उन्होंने फिर फ्रांस और इटली के कब्जे को चैलेंज किया। और फिर इसी तरह से चीज़ें, फिर हमने देखा कि अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनी और किस तरह से ट्यूनीशियन और इन लोगों ने आगे बढ़ के चीज़ों को चैलेंज किया। जो मुसलमान सोल्जर्स थे, अच्छा, अब उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ-जहाँ कॉलोनाइज़ेशन हुई भी थी, वहाँ के जो मुसलमान सोल्जर्स थे, उनको ज़बरदस्ती इस वर्ल्ड वॉर में धकेला गया बाय फोर्स कि भाई अगर तुम नहीं लड़ोगे, तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इंडिया की आर्मी में मुसलमान लोग थे, अब ब्रिटिश राज लग चुका था, ब्रिटिश ही चलाते थे सब कुछ। तो अब उन्होंने वहाँ के लोगों को जब भेजा वर्ल्ड वॉर टू में, तो उन्होंने मुसलमानों को भी भेजा और उनसे यही कहा कि तुम्हें या तो कैद कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, और या फिर तुम्हें जाके लड़ना होगा। तो बहुत से मुसलमान लड़े थे, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान लड़े थे। तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लड़े थे, लेकिन बाय फोर्स। और फिर बाज़ लोगों को, तो आपको पता है आज के दौर में भी बाज़ लोगों को पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी को बेइंतहा पैसा देंगे तो वो सोचेगा भाई मैं तो ये पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकता, मुझे एक जंग के लिए मिलना है। अगर मैं बच गया तो मेरे ख़ानदान वाले तर जाएँगे, मेरी नस्लें चल जाएँगी। तो ये सारे सिचुएशंस थी जिसको एज़ अ मुस्लिम चैलेंज था मुसलमानों को। तो ये सारी चीज़ें थी मुसलमान सोल्जर्स की। फिर हॉलोकॉस्ट और ज्यूइश रेफ्यूजीज जो थे, तो वो भी हमने देखा कि उस ज़माने में जो जेनोसाइड हुई थी नाज़ी जर्मनी के हाथों, और वो भी एक इम्पैक्ट पड़ा था जिसकी वजह से जो है ना पूरी दुनिया में आज भी इन चीज़ों को बात की जाती है। हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जो है बहुत से चेंजेस आए, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो बहुत से बॉर्डर्स के चेंजेस आ चुके थे, मुल्क मुल्क बन गए थे, आज़ाद हो गए थे, लेकिन उनकी आज़ादी सो कॉल्ड थी। बाकी तो पावर्स काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी ताकतों के पास ही थी। फिर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया से 1947 में। तो ये सारी चीज़ें समझें कि ये एक ओवरऑल जो है वर्ल्ड वॉर टू के जो नताइज जिसे कहना चाहिए कि, और फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ कि तो पूरी दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट आया कि वहाँ पे फिर जाके तकरीबन सारे ज़्यादातर 90% प्लस 90+% जो है वो डीकोलोनाइजेशन हो गई, लेकिन स्टिल कुछ कॉलोनाइज चीज़ें थी। अब एक एक आप समझ लीजिए, जो इंडिया का एक वेस्टर्न पोर्ट है, सी पोर्ट है गोवा,
جو کہ ایک بہت ہی اٹریکشن بھی ہے، وہاں کے لوگ جاتے ہیں وہاں بہت گھومنے. وہ 1965 میں جا کے غالباً پورچوگیز تھے شاید وہاں پہ، پورچوگیز تھے غالباً، تو ان سے 1965 میں جا کے آزاد کرایا تھا انڈیا نے، وہ بھی بائی فورس، کیونکہ ڈیکولونائزیشن ہو چکی تھی. تو بہرحال، تو اینی وے، اچھا اب آپ کو ایک آخر میں صرف میں کنٹریز کی انوالومنٹ بتاتا ہوں سیکوینشلی کہ ورلڈ وار ٹو میں ہوا کیا. جرمنی سب سے پہلے انوالو ہوا کہ 1 سپٹمبر 1939 میں جنوری نے پولینڈ کو انویٹ کیا، اور دس واز دی آفیشیل اسٹارٹ آف ورلڈ وار ٹو. پھر پولینڈ، ظاہر سی بات ہے، جرمنی جب پولینڈ کو انویٹ کیا تو پولینڈ انوالو ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولینڈ کے جب انویژن ہوا جرمنی کے ہاتھوں تو یونائٹڈ کنگڈم انوالو ہو گیا. پھر فرانس انوالو ہو گیا. جیسے ہی یونائٹڈ کنگڈم نے آفیشیل وار ڈکلیئر کی تو فرانس نے جو ہے وہ ورلڈ وار ٹو میں سمجھے جوائن ہو گیا. پھر 1939 17 ستمبر کو پھر انہوں نے جرمنی کے ساتھ ایک سیکرٹ اگریمنٹ ہوا سوویت یونین کا، پھر وہ انوالو ہو گیا. اس کے بعد پھر ناروے انوالو ہو گیا، پھر ڈینمارک 1940 میں، پھر آپ سمجھیے نیدرلینڈ، جرمنی نے پھر نیدرلینڈ کو بھی انویٹ کر دیا تھا تو نیچرلی نیدرلینڈ بھی انوالو ہو گیا. بیلجیم جو ہے جرمنی نے پھر بیلجیم کو انویٹ کر دیا، تو اس وقت وہ یعنی کہ چاروں طرف زیادہ تر جو ممالک انوالو ہوئے وہ جرمنی کے انویژن سے ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر جب ایک طاقت، یورپ کی ایک طاقت جو کہ ورلڈ وار ون کا میں شامل تھی، اس کی وجہ سے پھر ساری دنیا کی بڑی بڑی پاورز انوالو ہونا شروع ہو گئے. لگزمبرگ کو انویٹ کر دیا جرمنی نے، وہ انوالو ہو گیا. اٹلی ہو گیا کیونکہ ان کی کوئی ٹریٹی سائن ہو گئی. گریس ہو گیا، پھر یونان سمجھیے. تو جو ہے وہ اٹلی نے جو ہے انسکسیسفل انویژن کیا گریس کا، تو لیکن یہ پھر گریس اس کے اوپر سمجھے ایکٹیو ہو گیا. یوگوسلاویا جو کہ ٹوٹ کے اب 4 5 اسٹیٹ بن گئے، سربیا اور کرویشیا اور بھی 4 5. یوگوسلاویا تھا اس وقت یہ سارا ایک 5 ملکوں کا، وہ انوالو ہو گیا، پورے کے پورے علاقہ انوالو ہو گیا. پھر امریکہ انوالو ہو گیا 1941 میں، اور وہ بیسیکلی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ہے وہ انٹر ہو گیا جب پرل ہاربر ہوا. پھر جاپان جو ہے وہ سرپرائز اٹیک کیا اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر، تو جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے جاپان فلی انوالو ہو گیا تھا. وہ تھوڑا بہت انوالو تھا لیکن وہ مزید انوالو ہو گیا. پھر آسٹریلیا انوالو ہو گیا، حالانکہ بالکل الگ سا ایک پورا کانٹیننٹ ہے لیکن وہ پورا انوالو ہو گیا. نیوزی لینڈ پھر انوالو ہوا، نیوزی لینڈ بھی ایک جزیرہ ہے سمجھ لیجیے سائڈ میں. پھر کینیڈا انوالو ہو گیا کیونکہ امریکہ جب انوالو ہو گیا تھا تو پھر وہ برٹش کامن ویلتھ کے لحاظ سے اور سب چیزوں تو انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کی سپورٹ میں کینیڈا بھی آ گیا. پھر آپ سوچئے ساؤتھ افریقہ آل دا وے سب چیزیں چھوڑ کے پورے افریقہ کے ساؤتھ میں جو ہے اس نے جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی 1939 میں. اور پھر یہ سب زیادہ تر چیزیں کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم کا زور تھا یہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ، تو جب یونائٹڈ کنگڈم نے وار ڈکلیئر کی تو پھر بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی وار ڈکلیئر کر دی ان سپورٹ آف یونائٹڈ کنگڈم بیسیکلی. اچھا، چائنا اور جاپان کا تو کانفلکٹ چلتا رہتا تھا، تو پھر چائنا بھی انوالو ہو گیا. پھر چائنا جو ہے سمجھیے کہ ایلائٹ پاورز کی طرف وہ ہوا کیونکہ جاپان اس وقت ان کے خلاف تھا، جاپان امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا ایونچولی. تو چائنا نے جو ہے پھر ایلائٹ پاورز کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے اسٹارٹ کر دی، اور پھر جو ورلڈ وار ٹو جو تھی سمجھیں وہ اپنے زوروں کے اوپر وہ پوری شروع ہو گئی. تو اب یہ ساری چیزیں اس کے آگے پھر ہم انشاءاللہ تعالی باقی جو 20th سینچری کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آج میں نے تھوڑا سا جمپ کیا ہے 19th سینچری. جب ہم 1919 1920 کا ذکر کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے امیجیٹلی 1939 تک آ کے آپ کو ورلڈ وار ٹو کی کچھ چیزیں بتائی ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم سیکوینشلی چلیں گے، اور اس کے جب بیچ میں ورلڈ وار ٹو آئے گی تو ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے پھر آگے چلیں گے، اور ہوپ فلی پھر ہم اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے کہ جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا حالات ہے کیونکہ 1948 میں پھر اسرائیل کی اسٹیٹ آزاد ہو گئی تھی. اسی طرح سے بہت سے ممالک اب آزاد ہو گئے. ڈی کالونائزیشن تو شروع ہو چکی تھی اور بلکہ اب خاتمے پر تھی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے انداز سے پورے جو کمزور ممالک تھے ان کے اوپر پھر اس کو آپ جو بھی ٹرم دیں، لیکن ہم پھر دیکھیں گے کہ رشین بلاکس بننے شروع ہو گئے تھے، امریکن بیسز بننی شروع ہو گئی تھیں، اور پھر ایک دوسرے طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو غلام رکھنے کا جو پلان بنایا تھا وہ پھر کتنی سکسیسفلی آگے بڑھا، اور جس کے وکٹم آج ہم پوری دنیا والے، ناٹ نیسسرلی جسٹ مسلمس، بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کے انڈر اس کے اتاب میں ہیں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر ہم جس طرح میں نے کہا کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. ابھی کوشچن آنسر لے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.